नाल लै लिया। दोहें बच्चे सिखाए हुए खालसा जी ढिड वजाउण लग पे। धर्मी पिता सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज पुछदे ने, कालिया की कारण है बच्चे ढिड वजाउंदे ने, की कारण है? सतगुरु जी मेरा भरा भरजाई गुजर चुके हैं, उन्हां दे ये दो बच्चे ने ते विचारे अनाथ यतीम हो गए। इन्हां दी परवरिश पालना दा मैं ही माड़ी मोटी करदा, होर कोई साधन नहीं। ये छोटे बच्चे ने, पेटों भुखे ने, सतगुरु तुहाडे कोलों दात मंगदे हैं। तरस दे घर विच आए सतगुरु हरराय साहिब आखिया जिहड़ा मोढे ते चुक्की लियाए है ना, नेड़े आके उतारिया है। छोटा जिहड़ा है ये बहुत जमीना दा मालिक ते जमना तक ये घोड़े पानी पीण गए, कौम दे बादशाह होणगे। ये जिन्हों तो छोटे नूं लैके आए हैं, वड्डा भी धनाड़ होवेगा, चौधरी होवेगा इलाके दा। ये वरदान सतगुरु गरीब नवाज ने बख्शे ते घर गया। घर वाली नूं जाके दसिया तो कलेस पा के बैठ गए। उन्हें आख्या भतीजियां वास्ते तो मंग लिया, तो अपने वास्ते कोई अपने परिवार बच्चों वास्ते को मंगिया? कहने लगा नहीं मंगिया। कहती जिवें इन्हां नूं लैके गया ना, कल नूं अपने जायां नूं भी लैके जाए। अगला दिन होया तो अपने बच्चों नूं लै आया। सतगुरु जी जिवें कल मेरे भतीजियां दे बख्शिश की ना, मेरे पुत्र ने इन्हां ते भी किरपा करो। मुस्कुराउंदे होए सतगुरु कहण लगे, कालिया कल दी गल कल नाल गई, पर तू हुण लैके आया, ये भी रोटी खांदे होणगे, चंगा गुजारा चलेगा और ये भी चढ़दी कला च रहणगे। ये हजूर ने बख्शिश की संदली ते फूल। ये खालसा जी फिर अगे इन्हां दे परिवार विचों भाई रामा ते भाई तलोका, ये सिख भेस बदल के चमकौर की गढ़ी विच शहीद होए गुरु के साहिबजादे ते सिख, उन्हां दे संस्कार की सेवा भी इन्हां दोहां ने निभाई से। बहुत गुरु घर दे अनन सेवक रहे ने भाई रामा भाई तलोका। अमृत छक के तलोक सिंह ते राम सिंह बन गए। भाई तलोक सिंह नाभे ते जींद दा बादशाह बनिया। इन्हां विचों ही राजा गजपत सिंह बडरुखे वाला, कदे मस्तूआणे वाले महापुरख बाबा अतर सिंह जी का स्थान है। मस्तूआणा जदों आपां जाने बरनाले तो धनौला टप के संगरूर तो पहलों खब्बे हथ महापुरखों का स्थान आउंदा है, ते किलोमीटर का ही फासला बडरुखा पिंड दा है। वो नगर है राजा गजपत सिंह दा। राजा गजपत सिंह दे खालसा जी घर विच जम्मी सी बीबी लड़की, जिन्हों बाहर मग्गे च पा के दब आया सी राजा है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा गुद्दड़ सिंह साहब जी बड़े करनी वाले महापुरख है। राजे दे घरे आए, आओ बाबा जी लंगर छको। सतगुरु कह लगे राजन नहीं छकना है। वाहिगुरु महापुरख कह लगे राजन नहीं लंगर छकना है। की कारण है महापुरखों क्यों नहीं छकना? कहते तू बहुत वड्डा घोर पाप किया ते तेरे घर का लंगर नहीं छक सकदा। की पाप होया? कह लगे फड़ कई फड़ा ली, ते जिथे बाहर नप के आया सी ना मिट्टी च, मग्गे च पई हुई कुड़ी जदों वो महापुरखों ने उत्तों मिट्टी हटवाई, मग्गा बाहर कढ़िया, सज्जे पैर का अंगूठा चुंग रही सी वो लड़की जिंदा से। क्या सी तू नहीं जानदा गजपत सिंघा, इस लड़की दे पेटों कौम का बहादुर बादशाह पैदा होवेगा।
ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਹੈ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਆਗੂ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਂਦ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਂ ਹੁਣ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਤੇ ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 10 ਭਾਈ ਆਦਮ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੀਰਮਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 1650 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜੀਮ ਖਾਂ ਪਠਾਨ। ਅਜੀਮ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 1650 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਗੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ।
भाई जीवन मालवे की संगत नूं लैके उत्थे पहुंचा। पासे होर भी संगतां आईयां। हजूर दे दीवान सजदे। उन्हां दिनां विच ही एक ब्राह्मण का पुत्र चढ़ाई कर गया। दोवें पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सतगुरु दीआं पौड़ियां च लिया बच्चे नूं पाया। मसंदा नूं सिफारिशां वालियां नूं बड़ा कहा कि तुसी मेरी सिफारिश करो, मैं इत्थे ही प्राण दे देने असीं दोवां जियां ने, जे साडा पुत्र जिंदा ना सतगुरां ने कीता है। साडी इकलौती संतान है, तेनू जिंदा कर। मसंद ना सतगुरां नूं वार वार सच्चे पातशाह जी ब्राह्मण का पुत्र जिंदा कर दिओ जी, सतगुरु किरपा कर दिओ। हजूर कहणगे परमेश्वर की रिजा विच रहना चाहिए है। रात लंघ गई, अगला दिन चढ़िया, फिर बेनतियां बड़ियां। मौज के मालक सतगुरु कहणगे वाहिगुरु के भाने च रहना चाहिए है। वार वार कहण तो हजूर का दीवान सजिया होया सी, संगतां बैठियां होईयां सी। सतगुरु रहमत के घर विच आके कहणगे चंगा भाई, वार वार तुसी मसंदो सानू आके कहने हो, असी ब्राह्मण का पुत्र जिउंदा कर दिंने हैं, पर शर्त यह है कि ओहदी थां ते किसी नूं प्राण देने पैणगे। ओहदी थां ते कोई प्राण भेंट कर दिओ ते ओह जिंदा हो जाएगा। वो जिहड़े सिफारशी पंत सी ना, जिहड़े रोज़ सतगुरां नूं कहंदे सी जिंदा कर दिओ जिंदा कर दिओ, हुण कौन प्राण देवे? सब पिछे हट गए। जदों कोई ना किसी ने गांह वधिया, पिछले बन्ने संगत च बैठा सी खालसा जी भाई जीवन है, उथों ही उठ के अपने तंबू विच गया, इशनान किया ते जपजी साहब का पाठ करके प्राण पंखेरू कर लै। इधरों दीवान च खुशी की लहर होई। आके मसंदा ने दसिया जी ब्राह्मण का पुत्र जिउंदा हो गया है। ब्राह्मण का पुत्र उठ के बैठ गया है। सतगुरु कहणगे वेखो किन्ने ये प्राण दिते ने ते जिंदा होया है। सारे वेख्या, पता किया, पता ना चले। जदों सारे तंबू वेखे ना, सिखां दे तंबू जिथे इत्थे लगे हुए सी, भाई जीवन का तंबू वेख्या ते प्राण पंखेरू होए होए। सतगुरु हराए साहब नूं आके दसिया, हजूर कहणगे मेरा पुत्र चढ़ाई कर गया है, ब्राह्मण का पुत्र मसंदो तुसीं जिउंदा करवा लिया है। इन्ना प्यार सी भाई भगतू दे परिवार नाल सतगुरु दा। आप हथीं उहदी रस्म सारी हजूर ने कीती ते उहदे घरों बीबी आई सी। हजूर कहणगे बच्चा वड परिवारी होवेंगे, तेरे ते गुरु नानक साहब दीआं रखां रहमतां होणगीआं। सो इउं करके खालसा जी भाई भगतू का पुत्र भाई जीवन सतगुरु हराए साहब की सेवा विच इउं करतारपुर अपना आप निछावर किया। दूसरा सी भाई गौरा, सतगुरु का दीवान सजिया होया ते भाई जसू नाम का सिख सतगुरु हराए साहब की सीस ते चौर की सेवा करता सी। इधरों भाई गौरे ने आन मत्था टेकिया। उस सिख ने हसदियां होइयां मखौल नाल कहा, तुहाडी जिहड़ी माता है भाई गौरे भाई भगतू ने मगरली उमरे जिहड़ा विआह कीता सी, सो कहण लगे वो चढ़ाई कर गया ते वो बीबी जिहड़ी तुहाडी मां है उहनूं किसी होर थां ते किते बिठा दिओ, किसी सिख नाल विआह कर दिओ, नहीं तो मेरे नाल ही कर दिओ। ये गल जदों भाई गौरे ने सुनी ना, इउं होया जिवें तार साबण नूं कटदी है। बड़ी मन च नाराजगी होई ते समा पा के भाई जस्सू का भाई गौरे ने कतल कर दिता है। 7वें पातशाह नूं पता लगा भी भाई गौरे ने काम किया है। हजूर की नाराजगी होई, कहण लगे गौरिया साडे मत्थे नहीं लगना है, और 100 शराप गिन के दिता, हल्का होके मरे, फाहे लग के मरे, 100 शराप गिन के दिता है। भाई गौरा दृढ़ इरादे वाले सिख सी, साडे वर्गे कच्चे पिल्ले जे नहीं सी भी जे नहीं सतगुरु चाहुंदे तो कोई गल नहीं, घरे जाके काम कार करदे, असीं किहड़े वेले हैं,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਣੀ ਫੌਜ ਦਾ 1000 ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੌਰਾ। ਮਗਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਠਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਗੌਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਗਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਦਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੌਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਣ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਗੌਰੀਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੌਰਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵ ਚੂੜਾ ਮਾਣੈ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਥਾ ਕੈਂਥਲ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਿਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ, ਇੱਕ ਸੁਜਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਲ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਵਾਈਖਾਨਾ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਖਾਨੇ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ 7 ਮਾਸੇ ਦੀ ਹਰੜ, 1 ਲੌਂਗ, 1 ਗਜ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਖਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 9 ਬਰਨੌ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 9 ਬਰਨੌ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵੇਂਗਾ ਨਾ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦਾਰਾਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੌਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਗੀ ਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਵੁਜੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਏਡਾ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਰਾਸ਼ ਕੋ ਨੂੰ ਸਮੂਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ। ਐਡਾ ਮੁਤਸਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ
ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵਿਲਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਲਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਚੂਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਪਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਏਡੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੇਪ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਥ ਭਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 72 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 6ਵਾਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਲੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਕੋਹ ਪਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਆ, ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇੰਨੇ ਮਸੰਦ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। 50 ਕੁ ਮੀਲ ਉਰੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੂਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਫਲ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਖ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਓਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਇਉਂ ਗੁੰਬਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਸੋ ਉੱਧਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਿਓਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਗੋਡਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜਾ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਹੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ ਪਹਿ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣਹੁ ਸੋ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ